ಸರ್ ಇದೇನಾಗಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ ಒಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ನನ್ ಗೊತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ. ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀವಿ ದುಡ್ಡೇ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಿಂಚಿನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. बोर्डकी समाधान राइट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैसूर के तालुका ऑफिस पहुंचा हूं। यहाँ पर जो बुजुर्ग अहबाब हैं, माजूरीन हैं, उन तमाम का यही कहना है कि इनको पिछले 6 महीनों से पेंशन नहीं दी गई। कुछ का तो ये कहना है कि हमारा ज़िंदगी पेंशन से चलती है। ऐसे बेवा बेको भी यहाँ पे मौजूद है जिनके घर पेंशन अगर ना आए तो वो क्या करें, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी दवाई की खातिर यहाँ पे आए हुए हैं, उनको दवाई लेने के तक पैसे मौजूद नहीं हैं। अब आप बताएं इनका हक इनको कब मिलेगा? 6 महीनों से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनको पेंशन नहीं मिले। आइए तफसीलात तमाम के रूबरू पेश करेंगे। तब तक के लिए मैं सफदर खैसर इजाज़त दें। और इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं? और क्रांति सेना, कनाडा का क्रांति सेना भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए तफसीलात आपके रूबरू। ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 80. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಕಾಸಂತೆ ಇದು ಮಾತ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಐತೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ. 5 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಟೋ ಪಾಪ ಆಟೋ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಬೃಂದಾವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಪ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೈಲಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. मेरे बच्चे को 5-6 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। मैं भी रोज आको जा रही हूँ उनसे दूर से, बच्चे को पेंशन नहीं आ रही है। खाली मेरे पास फॉर्म आई, खाली डेट को डेट तारीख को तारीख दिले को जा रही हूँ। क्या वास्ते ले रही तो हमें यहाँ इशू करे, गलाटा करे, वो गलाटा कर रही कर घाबरे हो कोई ना। खाली उसमें इनकम 90,000 है तो तुम्हें इनकम बनाना 10,000 है सोलह को आज से खाली इत्मीनान सबर दे रही होता आदमियों को। अब हमें बुला डाले मीडिया वाले को कर को और क्या भी कर रही नहीं ना, खाली आदमियों को तसल्ली देखो भेज रही हूँ। मैं 5-6 महीने से फिर रही हूँ, अभी हुआ नहीं। अब जरा बच्चों को आ रही है, हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों को जरा बच्चों को नहीं आ रही है कि वो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट में। मैं चाहती हूँ सबको भी आना पेंशन पहले के जैसा सबको भी आना कि वो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के बच्चे दूसरे हैंडीक्राफ्ट के बच्चे नवे, उन्होंने बेवायान दूसरे बेवायान नवे, सबको भी आना। सब हिंदू होंदे उन्हें कौन तो भी रंदे, मुसलमान रंदे, सबको भी पेंशन आना। सब भी उसमें गोलियाँ इंजेक्शन बहुत जने वो इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट का नहीं कर तो पूरा बंद कर को एक लिख डालो, गवर्नमेंट से नहीं देते अब तक दिए, अब इसके बाद नहीं देते कर को स्टॉप करो। मेरा नाम रहमत निसागर को। कहाँ से आ गई? हमें इससे उदयगिरी से आखिर सत्यानगर उदयगिरी। कितने साल से अपना पेंशन आती थी? अब कब से? मुझे नहीं, अब परसों में बंद ही हूँ। और एक मेरी माजूर बच्ची है, उसे तो उसे तो बचपन से माजूरी ने हाथों की माजूर बचपन से आती थी। छोटे 1 साल की बच्ची से आती थी। इन्हें बड़ी होगी फिर बड़ी के फोटो लेकर बड़ी पन को कराए। इसे भी 5 महीने से नहीं आ रहे बा ना। जब मैं परसों एक साल हुआ मैं करा पोता इसे बचपन से कर रही हूँ। पेंशन इसे आ रहे नहीं आ रहे बाबा। पूरे पेंशन वाले ನಾವು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೋ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೋ. ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು
ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅದು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋ ಸರ್ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ 78 ವರ್ಷ. ನನಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಂಚಿನ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ? ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು. ಏನಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋದು? ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ ಏನಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿ? ಇಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಬಂದು ಓದ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಲಾಟಿಲಿ ನನಗೆ ನುಗ್ಗಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಂಚಿನ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ. ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ 2000 ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ತಣ್ಣಿ ಶಿವ ಅಂತ ಕೈ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಅದು ಬರೋದು ಒಂದು ಕಾಫಿ. इन्हें हैंडीकैप्ड बच्चा पेंशन नहीं आ रही है। हमें ये आने में 2 महीने अव्वल उन्होंने कर ले कहो के 2 महीने से फिरा रही, इधर से उधर फिरा रही, पेंशन नहीं आ रही है। परसों आने में ये लिखा ले कहो के, अब ये लिखा ले कहे तो इसमें इनकम का क्या, इसमें अब इनकम बनाए हमें क्या करी गवर्नमेंट वाले दाल को 80,000 भैया नಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. इसको 2000 की इनकम होना का हमें कहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से ले लेते हैं? ನಂಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಂಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಮಾತ್ರೆಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. 800 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ ಪೆನ್ಷನು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತದೆ ಡೈಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ DC ಹತ್ರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ DC ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರು. 5ನೇ ನಂಬರ್ ರೂಮ್ಗೆ DSPನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ 5ನೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಹಣ ಪಿಂಚನು ನಮ್ಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ತಾವು? ಇದನ್ನ ಈ ಇನ್ಕಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದವೇ. ಇದನ್ನ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಳಿದ್ದು ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದು? ಇದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿನು ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಓಲ್ಡ್ ಪಿಂಚಿನ್. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು, 17ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. 17ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಆಚೆಗೆ ಹಿಂಗಂತಾರ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೋಗುವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಒಂದೆಡೆ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ವಯಸ್ಕರ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಾಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 32,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇರೋರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, 32,000 ಒಳಪಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಡ ಜನಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೊತ್ತನ್ನು ಮಾಡೋಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಬಂದು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಡಪಾಯಿಗಳೇ ನಿಂತಿರೋದಿಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 2 ಕಚೇರಿ ತೆರೀಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪೆನ್ಷನ್ದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಧವೇತನಕ್ಕೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆದ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು 2 ಕಡೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು. ಆಯ್ತಾ? ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ದಿನ 100-500 ಕ್ಯೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಡ್ತಿರೋದು ಕೆಲಸ ಇದು. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ವಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಗಲಾಟೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಗಲಾಟೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಗಲಾಟೆ. ಜನಗಳನ್ನ ಸಹಿಸೋದೇ ಹೊರತು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವರು?
ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬೋರ್ಡು ಹಾಕಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಾವ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-10 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಓಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜನನ ನಯಿಸಿ ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಅರ್ಧ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ ಜನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರಮ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ನೆರವೇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು ಬರಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇವರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರಿಂದ ಕೆಸರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಏನು ಜವಾಬು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವನ ಆಯ್ತಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋರಾಟ, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ಪಿಂಚಣಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ರೀತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋರು ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನ ಅಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವರನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ SIR, ಅದೊಂದು ನೆಪ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ SIR ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ SIR ಇವ್ರಿಗೊಂದು ನೆಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಪಾಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅಂದರೆ SIR ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈಗ 17ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ SIR ಇದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವರು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವ್ರದ್ದು ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು, 4 ತಿಂಗಳು, 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೇನು ಕೇಳಬೇಕು? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಿಂಚಣಿನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಪಾಡಲ್ಲ, ಅನಾಥವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಮವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, BPL ಕಾರ್ಡು ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ BPL ಕಾರ್ಡಿಂದ ಹೆಸರೋಟಾಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋರು, BPL ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ SIR ಅಂತ SIR ಓಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದೀನಿ ರೀ, ಎಲ್ಲರದು ಈ ಥರ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋದು, ಆಟೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕೇಳಿದ್ರಿ, 60 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಚಿವರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇರೋಣ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, 60 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟವ್ರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, 30 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಆಗಿದೆ, ಕೇಳಿ ನೀವು. ಅವ್ರು ದುಡಿತಾರೆ, 1000 ದುಡಿತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕೇಳಿ ಕೊಡೋಣ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ದುಡಿಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೆಲಸರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು, ಸರಿನಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಅದನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕಿತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿರಂತರ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಂದು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ರಜೆ ಕಳಿಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಗೌಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೌಡ 1 ಗಂಟೆ ಅದು ನಿರಂತರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ಮು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ನು 6 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಧ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ದುಡಿಯೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅರ್ನರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ದುರ್ದೈವತೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೇ ಪಿಂಚಣಿಗಳು. ಇದೇ ಪಿಂಚಣಿಗಳಿಂದ ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ, ಇವರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ತುಂಬಲಾರ್ದೆ ಇವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇವರೇ ತುಂಬ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಧ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ
ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷಾಂಗಟ್ಲೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಿದಾರೋ ಬದುಕ್ತಾ ಇದಾರೋ ಏನ್ ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಏನಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವರು ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಊರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೌದು. 17 ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ಇರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಏನು 32,000ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. 32,000 ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಸಿಟಿದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇವರು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಮಕ್ಕಳದ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋರ್ಗು ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆದೇಶ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಜಮೀನ್ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಇರ್ತದೆ. ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಎನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 महीने से मुझे पिंची नाको ने है। हाल आया तो 2 महीने छोड़ लगाओ, 3 महीने छोड़ लगाओ करी। मेरे पास BPL कार्ड है। इनकम बनाओ करी। इनकम की क्या ज़रूरत है? और को जा रहा हूँ मैं 6 महीने नाको ने। बचपन से मौजूद है? हाँ, बचपन से। गौसिया नगर। अब तुम यहाँ कब से फिर रही? मैं 5 महीने से फिर रहा हूँ। लेकिन क्या भी हल नहीं हो रहा है।